जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार बछा बछा खबर गुड़िक उपरे। आपण जदि मयूरभंज को भल पाउथांती ताहले वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ चैनल को जो मैंने प्रथम कर सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम खबर 18 नंबर जातीय राजपथ लंगड़कटा चर्च छकरे शुक्रवार अपराह्न 5:30 एक द्रुतगामी ट्रक धक्का दुई जन बाइक आरोही युवक गुरुतर आहत होती। गुरुतर दुई जन युवक होती बैसिंगा थाना अधीन उणापुरा ग्रामर राजकुमार पात्र एवं सुशांत महंत। सूचना मुताबक राजकुमार एवं सुशांत बाइक जोगे जाउथवा समय एक द्रुतगामी ट्रक से धक्का दे घटनास्थल चंपट मार्थिला। खबर पाई जातीय राजपथ नियोजित होइथिबा 1033 आम्बुलांस जोगे उभय को उद्धार कर बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना भर्ती करा। उभयंकर अवस्था संकटापन्न थिबारु खबर पाई कृष्णचंद्रपुर फांडी पुलिस घटनास्थल पहुंची दुर्घटनाग्रस्त बाइक को निज हेफाजत को नेवा सहित धक्का दे घटनास्थल चंपट मार्थिबा ट्रक को धरिबा को उद्यम जारी रही। परवर्ती खबर बारिपदा सहर विभिन्न स्थान में बीजेपी एवं विभिन्न अनुष्ठान तरफ कला दिवस पालित। शुक्रवार संध्या प्राय 7टारू राति 8टा जाए बारिपदा सहर मुर्गाबाड़ी बारिपदा परिया मार्केट आदि विभिन्न स्थान में बीजेपी बजरंग सेना विश्व हिंदू परिषद पक्षर फुलवामा ठारे शहीद वीर जवान मानकर पई प्रदीप प्रज्वलन करी श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जाय। ब्लैक डे बा कला दिवस पालन करा जायथिला। सेठारे प्रदीप प्रज्वलन करी 40 जन शहीद सीआरपीएफ जवान मानकु श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जायछि। परवर्ती खबर पुरापाणी छक निकट सड़क दुर्घटना रे दुई गुरुतर। मयूरभंज जिलार राज्य राजपथ तथा खुंटा थाना अंतर्गत पुरापाणी छक निकट एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना रे दुई जन गुरुतर होइथिबार जଣାपड़ी। तेबे शुक्रवार राति प्राय 9:30 समय खुंटा थाना अधीन कमली ग्रामर सुखदेव नायक डुकरा साप्ताहिक हाटरू मार्केटिंग सारी एक साइकेल जोगे घर को फेरुथिले। तेबे पुरापाणी छक निकट एक द्रुतगामी बाइक सुखदेव को पछपटू धक्का देथिला फल बाइक आरोही सुवर्ण मंजरीर जितेंद्र सिंह एवं सुखदेव नायक गुरुतर आहत होते। परवर्ती समय 108 आम्बुलांस जोगे उभय को डुकरा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराइथिला। तेबे खबर पाई खुंटा पुलिस घटनास्थल पहुंची दुर्घटनाग्रस्त बाइक और साइकेल को जबत कर जଣାपड़ी। परवर्ती खबर बेतनटी थाना कुंडेई ग्राम में शुक्रवार राति 10:45 समय एक गड़छड़ा विशाल दंता हाथी पशिआसी व्यापक क्षयक्षति घटाइबा सहित ग्राम में आतंक खेलाई देछि। सूचना मुताबक एक विशाल बणुआ दंता हाथी खाद्य अनुसरण में कुंडेई गाँ भीतर को पशि आसाला। गाँ भीतर को बणुआ हाथी पशि आसार खबर पाई ग्राम में भयर वातावरण खेली जाइथिबा बेले ग्रामवासी एणे तेणे दौड़बार लगे। वन विभाग टीम सहित ग्रामवासी सामिल हो जनबस्ती भीतर को पशि आसता विशाल दंता हाथी को जंगल मुहां अग्रसर कराइबा को उद्यम आरंभ करथिले। परवर्ती खबर बेतनटी थाना अधीन धनपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल एवं उच्च प्राथमिक स्कूल वार्षिक उत्सव जागृति 2025 कार्यक्रम शुक्रवार अपराह्न 3टारे मुख्य अतिथि भाव अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक सविता माझी एवं मुख्य वक्ता भाव में मयूरभंज जिला शिशु सुरक्षा यूनिट अधिकारिणी ममता मई विश्वाल, सम्मानित अतिथि भाव में बेतनटी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विप्लव कर, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारिणी अपर्णा साहू, बीआरसीसी हरिश्चंद्र नंद गोस्वामी, मयूरभंज जिला समग्र शिक्षा अभियान आदिवासी संयोजक स्वपन पृष्टि, सरपंच गोविंद हांसदा, प्राक्तन प्रधान शिक्षयित्री सविता महांती, स्कूल परिचालना कमिटीर सभापति भवानी शंकर महंत प्रमुख अतिथि अधिकारीगण मंचासीन होते। एबीओ गोपाल चंद्र सेनापति अध्यक्षतार आयोजित सभा कार्य समयर सदुपयोगी सांग को उत्तम चरित्र गठनपूर्वक उज्जवल भविष्यत हासिल कर देश सेवारे नियोजित होगाकू मंचासीन अतिथि अधिकारीगण प्रेरणादायी तथा गठनमूलक वक्तव्य प्रदान करथिले। प्रधान शिक्षयित्री काननवालाकर वार्षिक विवरणी पाठ करथिले। एही अवसर में तृतीय रु पंचम एवं अष्टम श्रेणीर अधिक नंबर रखिଥିବା मेधावी छात्र छात्री मानकू करुणाकर नायक सोशल छात्रवृत्ति प्रदान करथिले। परिचालना रे शिक्षक संजय कुमार पंडित, कमलाकांत सिंह समेत अन्यान्य शिक्षक शिक्षयित्री प्रमुख सक्रिय दायित्व संपादन करथिले। कार्यक्रम सफल समापन पर प्रधान शिक्षयित्री कानूनवालाकर धन्यवाद अर्पण करथिले। परवर्ती खबर विलंबित राति बांगरीपसी स्थित द्वारसिनी घाटी निकट दुर्घटना रे 2 मृत। बांगरी पशि जाइଥିବା 49 नंबर जातीय राजपथ विलंबित राति
ଦୁଆଶୁଣୀ ଘାଟି ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍। ଫଳରେ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଯୁବକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି 12:30 ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଯୁବକ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଧରିଲା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ 6 ଶିକାରୀ, 3 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଜାଲ ଜବତ। ଶିମିଳିପାଳରେ ଅବୈଧ ଶିକାର ବେଳେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିଲେ 6 ଜଣ ଶିକାରୀ। 6 ଜଣ ଶିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋପଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଧିଆ ହେମ୍ରମ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମଞ୍ଜରୀ ଅଞ୍ଚଳର ରଥ ସିଂ, ବାବୁଲା ସିଂ ଏବଂ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ମିଥୁନ ହେମ୍ରମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ସୋରେନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମାଉସ ଡିଅର ଏକ ଶିକାର କରିଥିଲା ବେଳେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ପଟକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 3ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ଜାଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ CJM କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସମ୍ରାଟ ଗୌଡ଼ା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ସୁହାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଉଡ଼ିଖଣି ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଆଦରଣୀୟା ମାଙ୍କ ବଡ଼ପୂଜା ଶୁକ୍ରବାର ରୁଦ୍ରଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭୋର ସକାଳୁ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ଦେବୀ ଯଜ୍ଞ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହର 2 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଦୈନିକ ପୂଜା ହେଉଛି। ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଣିଥିବା ଭୋଗ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଘର ପଡ଼ି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳେ ଓ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ସହ ଗାଡ଼ି, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସୁନୀଲ ଦାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁନାସିଆ ଗ୍ରାମରେ ମଧୁସୂଦନ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଗ୍ରାମରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଖବର ପାଇ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତାହା ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏକ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେଜଗତର ମହାନାୟକ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଇ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଉଳସାହି କୁମାର ଉତ୍ସବ କମିଟି ଏବଂ ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା କମିଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ଅସିତ ପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉଭୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗୁରୁଗାଁ ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ମନମୋହନ ହେମ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଖୁଣ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ହେମ୍ରମ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମରଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଘନଶ୍ୟାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଦଳି ହୋଇଛି। ମନମୋହନ ହେମ୍ରମଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ, ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ପାଦକ ଗଦାଧର ନାୟକ, ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ, ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପଥାଳ, CRCC ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଜେନା, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ, ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନବଘନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଶୁଭିଲା ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧୀନ କଷ୍ଟା ସାନଟଙ୍ଗାଧୁଆ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଳମଣି ସିଂର ପୁଅ କୁଳଭୂଷଣ ବୟସ 32 ବର୍ଷ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରଡ଼ା ଥାନା ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମଲୋଚନ ଧଳଙ୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କାମଧନ୍ଦା କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କୁଳଭୂଷଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ବୁଧବାର ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା କୁଳଭୂଷଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲୋକେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାହାଚରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୁଳଭୂଷଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପାହାଚରୁ ପଡ଼ି ମରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି। ସେଠାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ
शुक्रवार राति घरକୁ ଅଣାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ଏବଂ ନିଜ ଗ୍ରାମ ସାନଟୁଙ୍ଗା ଧୁଆରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମରଡ଼ା ସମେତ ଶୁଳିଆପଦା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଇପଦା ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ଘର ନିଆଁ ଲାଗି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଖସି ଗୌରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର, ଧାନ, ଚାଉଳ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଭୋଳାନାଥ ସିଂ ପହଞ୍ଚି ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦରିଦ୍ରତା ପାଖରେ ମାଆର ମମତା ବି ଦୂରେଇ ଯାଏ। 6 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଟେକିଦିଏ। ଛାତିରେ କୋହକୁ ଚାପି ଧରି ମା ନିଜ କୋଳକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦେବା କେତେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖଦାୟକ ସେହି ଅନୁଭବ କରିଛି ମଧ୍ୟ କିଛି କହି ନପାରି ସହି ନପାରି ମନ ମାରି ବସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଲାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ କହି ପଞ୍ଚାୟତର ସୋନପୁରିଆ ଗ୍ରାମର ବାସ କରନ୍ତି ଲେଖା ହାଁସଦା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମୋହନ ହାଁସଦା। 16 ବର୍ଷରୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ ଏବଂ 4 ଝିଅ, ମୋଟ 8 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ତାଡ଼ନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବିକାଳି 6 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା ନେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲା ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ମା ସେହି ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ହାଣ୍ଡି ବିକାଳି ଶୁଳିଆପଦା ଅଞ୍ଚଳର ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମରଡ଼ା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧିକାରିଣୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଣ୍ଡପାଟ, ସୁପରଭାଇଜର ଦୁର୍ଗାମଣି ବେହେରା, ମମତା ପିଏ, ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ସୁଷମା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖବର ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ସିଡିପିଓ ଏବଂ ତନୁଶ୍ରୀ ଅବିଳମ୍ବେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମରଡ଼ା ସିଡିପିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଦଣ୍ଡପାଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ମରଡ଼ା ସିଡିପିଓ ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁକନ୍ୟାର ବାପା ମା ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନେଇଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରିପଦା ସିଡିପିଓକୁ ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ରଖାଯାଇ ପାରିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।